हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छा हो ना? मैं आज आपसे पहली बार मिल रही हूँ। तो माई सेल्फ प्रिया मैडम, और आज से आपका हिंदी सब्जेक्ट और सोशल साइंस एसएस है वो मैं लेने वाली हूँ। तो आज हम हिंदी के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आपने चैप्टर 3 तक अभ्यास कर चुके हैं आप सब लोग, और आज हम करेंगे पार्ट 4 कथनी और करनी। इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चैप्टर नंबर 4 कथनी और करनी आप सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 19 ओपन करें। हिंदी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19 कथनी और करनी। तो हवे आपणे जोईए के कथनी एटले शुं। कथन एटले बोलवुं अने करनी एटले आपणे जे करीए छे एटले करवुं अने बोलवुं। कथनी और करनी बोलवुं अने करवुं एना विषे आ एक निबंध छे। हिंदी सब्जेक्टनी अंदर आपणने सिलेबसमां अलग अलग टाइपना लेसन आपेला होय, जेम के कविता आपेली होय, कहानी आपेली होय, खाली कोई गद्य स्वरूपनो कोई पाठ आपेलो होय आपणने। तो आ चेप्टर जे छे ए निबंध छे। एना पण घणा बधा प्रकारो होय, ए बधा आपणने सिलेबसमां आपेला होय, जेम के कहानी के पछी चुटकुले होय, बरोबर। तो आ एक निबंध छे कथनी और करनी, एना विषे आज आपणे अभ्यास करवाना छीए। तो बधाए पेज 19 ओपन करी लीधुं। तो हवे आपणे स्टार्ट करीए। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। माणसनो अवतार मळवो ए आपणने ईश्वर तरफथी मळेली अमूल्यमां अमूल्य भेट छे। केम के दरेकने छे माणस अवतार मळतो नथी। मानस अवतार छे आपणो जे मानव अवतार ए अमूल्य छे, एनो कोई कीमत ज आपी शकाय एम नथी। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है। अने पृथ्वी पर जेटला पण माणसो छे तो भगवाने दरेक माणसनी अंदर कांईक अलग टेलेंट बधाने आपेली छे। जेम के एक व्यक्ति छे ड्रॉइंग में होशियार होय, ए चित्रकार होय, तो बीजी व्यक्तिने ए वस्तु न आवडती होय, पण ए सिवायनी एनामां पण कांईक एवी टेलेंट होय के जे बीजा व्यक्तिमां न होय। એટલે બધા જ વ્યક્તિઓ એકબીજાથી અલગ પડે છે, પરંતુ બધા પાસે એવી કોઈ ને કોઈ ટેલેન્ટ તો રહેલી જ ભગવાને આપણને આપેલી જ છે, એટલે રહેલી જ છે। પરંતુ કદાચ ક્યારેક એ સુસુપ્ત અવસ્થામાં હોય, એટલે કોઈ વ્યક્તિને ખુદને પણ એ ના ખબર હોય કે મારામાં ટેલેન્ટ છે, તો એને આપણે ખાલી બહાર લઈ આવવાની જરૂર હોય। તો ભગવાને દરેક માણસને એક વિશિષ્ટ શક્તિ છે આપેલી છે। इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन पायन करता है। अने एनी टेलेंटना कारणे, एनी बुद्धिना कारणे ए आ दुनियानी अंदर खूब सारी रीते जीवन जीवी सके छे। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। भगवाने माणसने आटलो बुद्धिशाળી बनाव्यो छे, एने आटલું સરસ મગજ આપેલું છે, એનામાં કોઈને કોઈ ટેલેન્ટ આપેલી છે, છતાં પણ માણસ છે એ દરેક વખતે સારું અને સાચું જ કામ કરે એવું બનતું નથી। માણસ છે એની બુદ્ધિનો ઘણી વખત દુરુપયોગ કરે છે। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। એવું આપણે ઘણી વખત સામાજિક વ્યવહારમાં પણ જોઈએ છીએ કે માણસ બોલે પણ કંઈક અલગ છે અને કરે પણ કંઈક અલગ છે। અને એના માટે આપણે કહેવત પણ ગુજરાતીમાં છે ને કે હાથીને ચાવવાના પણ જુદા અને દેખાડવાના પણ જુદા। હાથીના દાંત હોય ને, બાર બે દેખાડવાના પણ અલગ હોય અને ચાવવાના પણ અલગ, એ કહેવત પણ છે। તો આ કથની और કરનીમાં પણ એવું જ છે। એ કહેવતને પણ લાગુ પાડી શકાય એવું જ છે કે માણસ બોલે કંઈક છે અને કરે પણ કંઈક છે। એટલે બોલવાનું જુદું હોય અને કરવાનું જુદું હોય। જેમ કે કોઈ તમને એમ કહે કે આપણે હંમેશા સાચું જ બોલવું જોઈએ, પરંતુ એ બોલવાવાળી વ્યક્તિ બોલે એમ કે સાચું બોલવું જોઈએ, પણ એ રિયલમાં સાચું બોલતા હોય નહીં। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। घणा माणसोनी कथनी अने करनीमां छे तफावत जोवा मळे छे, एमां फेर जोवा मळे छे के बोले छे जुदुं अने करे छे जुदुं। तो आ निबंधनी अंदर पण आपणे ए ज वस्तु शीखवानी छे अने एना माटे आपणे थोड़ा एवा उदाहरणो जोईशुं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। मनुष्य छे ए बीजा बधा ज प्राणियों करता श्रेष्ठ छे, भगवाने बनावेलुं छे। कई गुणों से उसे सवारा है। सवारा एटले सजाया। આપણે જોઈએ
सजाया। कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है। भगवाने એને ઘણા બધા ગુણો આપેલા છે, પરંતુ એ વસ્તુનું માણસને અભિમાન આવી જાય છે કે મારામાં તો આ વસ્તુ છે, મારામાં આ ટેલેન્ટ રહેલી છે, એટલે એ બધા ઊંધા કામો કરવા લાગે છે અને પોતાને ગુણોની ખાણ સમજે છે। એટલે કે હું તો એકદમ ગુણી વ્યક્તિ છું, બહુ મહાન વ્યક્તિ છું, પણ એ કોના કારણે છે? ભગવાનના કારણે છે। તો એ વસ્તુ એને સમજમાં આવતી નથી, એના માટે એ પોતાને જ જવાબદાર ગણે છે। करनी के अंतर में ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं અને આવી રીતે જે કથની અને કરણીમાં જે તફાવતવાળા વ્યક્તિઓ છે આપણને ડેઈલી જોઈએ, આપણે રૂટીન લાઈફમાં તો પણ આપણને તેના હજારો ઉદાહરણ છે જોવા મળે છે। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। હવે આપણે જોઈએ બસ્તી। બસ્તી એટલે નગર, જે ગામ હોય એને કહેવાય બસ્તી। આપણે આ ઉદાહરણ છે જોઈએ છીએ અત્યારે, તો કે જે નગરની વચ્ચે સરકારે છે એ પાર્ક બનાવવા માટે એક સ્પેશિયલ જગ્યા રાખેલી હતી કે એ જગ્યા ઉપર બીજી એનો કોઈ ઉપયોગ બીજી રીતે ન થઈ શકે, ત્યાં પાર્ક બનાવવાનું હતું। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। હવે જ્યારે વરસાદ કે મોસમ એટલે કે વરસાદનો સમય હતો ત્યારે તે વિસ્તારનો કોઈ પણ એક સજ્જન માણસ હતો, તેને એવો એક વિચાર આવ્યો કે અહીંયા આપણે ફૂલોના છોડ છે એ ઉગાડીએ। એટલે એ માણસ છે એ ફૂલોના છોડ છે ત્યાં ઉગાડે છે। बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लाए અને તે જે સજ્જન માણસ હતા એ ક્યાંકથી ફૂલના જે છોડ હતા એ લઈને આવ્યા। કતાર से उन्हें रोपा, અને કતાર એટલે લાઈન, એક સરખી લાઈનમાં જે હોય ને હિન્દીમાં આપણે કતાર કહીએ, તો એ બધા જ એને જે છોડ હતા એને લાઈન બંધ એને રોપ્યા। देखभाल की, એની સાર સંભાળ પણ કરી, એને ઉછેર્યા। पौधे बड़े हो गया અને પછી જે છોડ વાવેલા હતા એ મોટા થઈ ગયા। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे અને મોટા થયા પછી થોડા દિવસ પછી એ છોડની અંદર ફૂલો પણ ઉગવા લાગ્યા। પાર્ક अच्छा लगने लगा, અને કોઈ પણ પાર્ક હોય સાવ ખાલી ખાલી પડેલું હોય તો સારું ન લાગે, પરંતુ તેમાં થોડી ઘણી ગ્રીનરી હોય, આવા ફૂલ છોડ હોય તો એનાથી પાર્ક છે ઘણું સારું લાગતું હોય છે। એટલે ફૂલ ઉગવા લાગ્યા એટલે જે પાર્કની જે જગ્યા હતી એ પણ ખૂબ જ સુંદર દેખાવા લાગી। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि फूलों को तोड़कर ले जाएंगे અને ફૂલ ઉગવા લાગ્યા, તે જગ્યા ખૂબ જ સુંદર દેખાવા લાગી। એટલે તે મહોલ્લાના જે માણસો હતા, તે વિસ્તારમાં જે માણસો હતા તે સવાર સાંજ તે પાર્કમાં આવવા લાગ્યા। હવે આ જોઈ અને તે જે સજ્જન માણસ કે જેણે તે ફૂલના છોડ વાવ્યા હતા, ઉગાડ્યા હતા, એ માણસને બીક લાગી કે આ બધા આટલા બધા માણસો આવે છે તો કદાચ અહીંયાથી આવી અને તે ફૂલ તોડી તોડીને વયા જશે તો। એટલા માટે उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। એને એવો ડર હતો કે આટલા બધા માણસો આવજા કરે છે પાર્કની અંદર તો કદાચ આ ફૂલ તોડી તોડીને નીકળી જશે તો, એટલે તે એક તખ્તીની ઉપર, તખ્તી એટલે એક ધાતુની અથવા તો લાકડાની કે પટ્ટી હોય તેના ઉપર એણે એવું એક સેન્ટેન્સ લખાયું કે ફૂલ તોડના મના હે, એટલે કે ફૂલ તોડવાની મનાઈ છે એવું સેન્ટેન્સ લખાવી અને ત્યાં ટીંગાડી દીધું। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। અને આવતા જતા માણસો જે હતા દરેક એ આ જે તખ્તી ઉપર એને ફૂલ તોડના મના એવું લખાવેલું ને હતું એ દરેક માણસો વાંચતા જતા હતા અને કોઈ જ ત્યાંથી ફૂલ તોડતું ન હતું। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। परंतु બધાને નવાઈની વાત એ લાગી કે જ્યારે ખબર પડી લોકોને કે જે માણસે તખ્તી ઉપર એવું લખાવેલું હતું કે ફૂલ તોડના મના હે, એ જ માણસ એકદમ વહેલી સવારે ઉઠી અને પોતે જ એકદમ જલ્દી જલ્દી ફૂલ તોડતો હતો અને તે માણસો જોઈ જાય છે।
એટલા માટે वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। અને પછી એ માણસ પોતે શરમાઈ જાય છે, કારણ કે પોતે જ બધાને ના પાડી હતી કે ફૂલ તોડવાની મનાઈ છે, અને પછી એ જ માણસ પોતે ફૂલ તોડી રહ્યો હતો અને એ માણસો જોઈ જાય છે, એટલા માટે પોતે શરમાઈ જાય છે અને પછી ખાલી એવું બોલે છે કે આ ફૂલ તો હું પૂજા માટે તોડતો હતો। એ પછી જોઈએ આપણે नेक्स्ट उदाहरण है तो कि बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। आपणे तमे लोको पण घणी वखत बस में जता हशो तो बस उपर एवुं आगळ ज फ्रंट में लखेलुं होय के धूम्रपान करवानी मनाई छे। धूम्रपान एटले जे बीड़ी सिगरेट पीता होय तो ए करवानी बसनी अंदर मनाई होय छे। एटले बस में लखेलुं हतुं के धूम्रपान करना निषेध है। निषेध एटले मनाई छे। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। હવે આવું લખેલું હતું છતાં પણ એક મુસાફર છે તે બસની અંદર બીડી સળગાવે છે અને એને પીવે છે। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। એટલે કંડક્ટર એને જોઈ ગયા કે જે ભાઈ બીડી પીતા હતા તો એને તરત જ કંડક્ટરે કીધું કે ભાઈ બસની અંદર તો બીડી સિગરેટ પીવાની મનાઈ છે। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी અને એમ કીધું કે આ બીડી છે એને બહાર ફેંકી દો। એટલે ઓલા માણસે છે એ સળગતી જે હતી બીડી એ જ બારીની બહાર ફેંકી દે છે। થોડી देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा અને થોડી વાર થઈ એ પછી કંડક્ટર પોતે આગળ જે ડ્રાઈવરની કેબિન હોય એમાં જઈને બેસે છે। સિગરેટ જલાઈ और दोनों पीने लगे અને પછી સિગરેટ સળગાવી અને ડ્રાઈવર અને કંડક્ટર બંને पीवे छे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे અને એક જે બીજો મુસાફર હતો એ આ વસ્તુ જોઈ જાય છે કે કંડક્ટર અને ડ્રાઈવર બંને આગળની કેબિનમાં બેસી અને સિગરેટ પીવે છે। એટલે તરત જ એને જે ઓલું વાક્ય લખેલું હતું બસની અંદર કે ધૂમ્રપાન કરના નિષેધ है એ વાક્યની તરફ આંગળી કરે છે અને એને દેખાડે છે કે ભાઈ સાહેબ બસ में सिगरेट पीना मना है। तरत ए पण एने वो सामे रिटर्न डायलॉग करे छे के भाई बस में सिगरेट पीवानी मनाई छे। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए। અને એવું જ્યારે એને એક બીજા મુસાફરે કીધું કે સિગરેટ પીવાની મનાઈ છે ત્યારે કંડક્ટરે એને શું ઉત્તર આપ્યો કે ભાઈ એ લખેલું વાક્ય છે ને એ તમારા માટે છે, અમારા માટે નથી। તો આવી વસ્તુ કરવી જોઈએ નહીં। આપણે કોઈને કહીએ કે ભાઈ ધૂમ્રપાન કરવાની મનાઈ છે તો એ કીધા પછી આપણે ધૂમ્રપાન કરવું જોઈએ નહીં। અને જો કરીએ છીએ તો એને આપણી કથની અને કરણીમાં ફેર પડ્યો કહેવાય કે બોલીએ છે કંઈક અને કરીએ છીએ કાંઈક। તો એ વસ્તુ ક્યારે પણ કરવી જોઈએ નહીં। આપણે જે બોલીએ છીએ એ જ કરવું જોઈએ। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। एक व्यक्ति હતો एक दुकान ઉપર જાય છે અને દુકાનની સામે પોતાનું સ્કૂટર છે હજી તો પાર્ક કરે જ છે। ત્યાં જ દુકાનદાર જે છે એ બોલે છે કે ભાઈ આ સ્કૂટરને તમે અહીં પાર્ક કરો નહીં, એટલે કે અહીંયા ઊભું ના રાખો, સામે જ્યાં વાહનને પાર્કિંગ કરવાની જગ્યા છે ત્યાં જઈ અને તમારું વાહન છે તમારું સ્કૂટર છે ત્યાં પાર્ક करो। सज्जन ने कहा मुझे ज्यादा समय तक नहीं रुकना है, थोड़े ही रुकना है तो मैं सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। એટલે જે સ્કૂટર વાળા ભાઈ હતા એણે ઓલા દુકાન वाला માણસને કીધું કે ભાઈ હું તો અહીંયા જાજી સમય રોકાવાનો નથી, થોડા સમયમાં જ વસ્તુ લઈ અને અહીંથી નીકળી જઈશ। दुकानदार बोला पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। એટલે દુકાનદાર જે હતા એણે એવું કીધું કે દુકાનની સામે અને આવી રીતે રસ્તાની વચ્ચોવચ તમે તમારું વાહન ઊભું રાખો એ વસ્તુ યોગ્ય નથી। એટલે સજ્જનને સ્કૂટર વાહન खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। એટલે જે સ્કૂટર વાળા ભાઈ હતા એ બહુ સજ્જન માણસ હતા, એની વાત સમજી જાય છે અને પોતાનું જે સ્કૂટર છે એને જ્યાં પાર્કિંગની જગ્યા હતી ત્યાં લઈ જાય છે, ત્યાં પાર્ક કરે છે અને ત્યાંથી ચાલી અને પાછા આવે છે અને પોતાને જે વસ્તુ ખરીદવી છે એ खरीदे छे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। અને એ ભાઈ હજી તો ચાલીને આવે છે પાર્કિંગ કરીને અને વસ્તુ ખરીદે છે, ત્યાં જ એ દુકાનની પાસે એક બીજો માણસ આવે છે
અને એ જ દુકાનની સામે છે પોતાનું વાહન ઊભું રાખે છે અને ત્યાં પાર્ક કરી અને દુકાનની અંદર ચાલ્યા જાય છે। उस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, એટલે હવે દુકાનદારે જે માણસને ત્યાં પાર્ક કરવાની ના પાડી હતી એ માણસ છે દુકાનદારને કહે છે કે આપને इसे मना नहीं किया। એટલે એ માણસે તરત કીધું કે કેમ ભાઈ તમે આને કેમ ના નો પાડી, મને તો ના પાડી હતી એ સ્કૂટર ઊભી રાખવાની। એટલે દુકાનદાર બોલા યહ તો મેરા બેટા હે। એટલે દુકાનદારે કીધું કે આ તો મારો છોકરો છે એટલે એને હું ના નો પાડું એમ। તો આપણા માટે નિયમ લાગુ નથી પડતો, નિયમ ખાલી બીજા માટે જ લાગુ પડે છે। તો એવું ક્યારેય કથની અને કરણીમાં અંતર થવું જોઈએ નહીં। ए पछी જોઈએ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। ઘણા બધા લોકો એવા હોય કે આપણને સલાહ આપવામાં, સૂચનાઓ આપવામાં ખૂબ જ હોશિયાર હોય, પરંતુ એ જ સૂચનાઓ, એ જ એણે આપેલી સલાહો છે પોતા માટે લાગુ પાડતા નથી। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। હવે એક દિવસ એક સજ્જન માણસ હતા, એમના ઘરે એમના જે ફ્રેન્ડ છે એમને મળવા માટે આવે છે। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। અને ફ્રેન્ડ એના ઘરે, આપણા ઘરે પણ આપણા કોઈ ફ્રેન્ડ મળવા આવે તો આપણને કેટલા બધા એની સાથે વાતો કરવામાં મશગુલ હોય, કેમ કે કેટલા દિવસ પછી મળ્યા હોય। તો એ બંને ફ્રેન્ડ પણ વાતો કરવામાં મશગુલ હતા ત્યારે જ કોઈ આવી અને તેમનો દરવાજો છે એ खटखटावे छे। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। અને એ ભાઈએ છે બારી ખોલી અને જરાક એવું જોયું કે કોણ દરવાજો ખખડાવે છે। તો બહાર છે એનો જે મકાન માલિક હતા એ ઊભા હતા। એ ભાઈ પોતે ભાડાના મકાનમાં રહેતા હશે એટલે એમના જે મકાન માલિક હતા એ આવેલા હતા। જો पिछले 4 माह का किराया मांगने बार-बार आ रहा था। અને એ ભાઈએ છેલ્લા 4 મહિનાથી તે મકાનનું ભાડું ભરેલું હતું નહીં, એટલે મકાન માલિક છે એ વારંવાર તેમના ઘરે તે ભાડું માંગવા માટે આવતા હતા કે મારું જે ભાડું બાકી છે 4 મહિનાનું એ મને આપો। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा અને એને એમનો જે છોકરો હતો એ ભાઈનો એને સમજાવી દીધું અને એને બહાર मोकली दीधो। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। એટલે જ્યારે તે છોકરો ઘરની બહાર નીકળે છે એટલે મકાન માલિક ત્યાં જ ઊભા હોય છે, એ તે બાળકને કહે છે કે તું તારા પપ્પાને કહે કે હું છે અહીં મકાનનું ભાડું લેવા માટે આવ્યો છું। બચ્ચેને તપાક સે જવાબ દિયા। તપાક સે એટલે એકદમ જોરથી જવાબ આપ્યો એણે। ये पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। એટલે બાળક તો નિર્દોષ હોય, એને તો કઈ ખબર ના હોય, એને એના પપ્પાએ એવું કીધું તું બહાર જઈને એમ કહે છે કે પપ્પા ઘરમાં નથી, પણ બાળકને આવી કઈ ખબર પડતી હોતી નથી કેમ કે નિર્દોષ હોય છે, જે વસ્તુ જોવે છે, જેવી જોવે છે એવું જ બોલવાનું છે। એટલે એ તરત જ મકાન માલિકને કહે છે કે મને તો પપ્પાએ એવું કીધું કે એ ઘરમાં નથી। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। અને આ બાળકની વાત સાંભળી અને મકાન માલિક છે હસવા લાગે છે। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। અને ઘરમાં બેઠેલા એ ભાઈના જે મિત્રો આવેલા હતા એમને મળવા માટે એ પણ હસે છે। जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। पानी पानी हो गए मतलब शर्मा गए। તો આ વસ્તુ જોઈ અને એ માણસ જે છે કે જેણે ખોટું બોલેલું એના દીકરાને એવું કીધેલું કે તું બહાર જઈને એવું કે પપ્પા ઘરમાં નથી, તો આ વસ્તુથી મકાન માલિક પણ હસે છે અને એમના જે મિત્ર છે એ પણ હસે છે। આ જોઈ અને તે જે સજ્જન માણસ છે તે ખૂબ જ શરમાઈ જાય છે। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। पोता એટલે આપણા જે દાદા હોય એનો જે દીકરાનો દીકરો હોય એનો પોતો થાય, બરોબર? એટલે પૌત્ર આપણે એને ગુજરાતીમાં કહીએ, હિન્દીમાં એને પોતા કહેવાય। જેમ કે તમારા દાદા હોય તો તમે એના પૌત્ર કહેવાય અને હિન્દીમાં એને પોતા કહેવાય, ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો ગ્રેન્ડસન કહેવાય। તો એક સજ્જન હતા, એને પોતાનો જે પૌત્ર હતો એને એવું શીખવાડેલું હતું કે કોઈ પણ કામને આપણે ખોટી રીતેથી કરવું જોઈએ નહીં। एक दिन की बात है, वे जब बिजली के बिल जमा कराने गए અને એક દિવસ એવું બન્યું કે बिजली बिल मतलब કે આપણું જે લાઇટનું બિલ આવે ને એ બિલ ભરવા માટે જાય છે। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था અને દાદાની સાથે એમનો જે
8 વર્ષનો પૌત્ર હતો એ પણ બિલ ભરવા માટે જાય છે। બિલ જમા કરવાને વાलों की लंबी कतार देख कर वे कोई उपाय सोचने लगे। અને જે લાઇટનું બિલ તમે પણ કદાચ તમારા મમ્મી પપ્પા દાદા અંકલ આંટી સાથે ગયા હશો તો ખબર હોય કે લાઇટનું બિલ ભરવામાં ઘણી વખત લાંબી લાંબી લાઈનો લાગેલી હોય છે, તો એ લાઈનમાં આપણે ઊભું રહેવું પડે છે અને જ્યારે આપણો વારો આવે ત્યારે એ બિલ ભરવાનું હોય છે। તો અહીંયા પણ બિલ ભરવા જાય છે દાદા અને એમનો જે પૌત્ર 8 વર્ષનો છે, તો ત્યાં લાંબી લાઈન હોય છે એટલે દાદા વિચારવા માંડે છે કે હવે શું આના માટે ઉપાય કરું। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। અને જે લોકો બધા લાઈનમાં ઊભા હતા એને દાદા છે એ ધ્યાનથી જોવે છે। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। અને આગળ જેનો એક જે જાણીતો વ્યક્તિ હશે કોઈ ઓળખાણવાળા એને ઊભેલા જોવે છે। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूलाए, लो इसको भी जमा कर दो। અને તરત જ છે એની પાસે ઊભા રહી જાય છે, કેમ કે એના જે જાણીતા ભાઈ હતા એ આગળ એનો વારો હતો, એટલે એની બાજુમાં જઈને ઊભા રહી જાય છે અને ખોટે ખોટે એવું બોલે છે કે ભાઈ આ બિલ તો તું ઘરે જ ભૂલીને આવ્યો તો એટલે આને પણ જમા કરી દે। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल और राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। અને પોતાનું બિલ એ જે જાણીતો માણસ હતા એને આપી દે છે અને એ ભાઈ કાંઈ પણ રિપ્લાય આપે એ પહેલા જ પોતાનું બિલ અને બિલમાં જેટલા પૈસા ભરવાના હતા એ માણસના હાથમાં આપી દે છે। એટલે એ માણસ એક બિલ ભરતું હોય એની બદલે 2 બિલ ભરી દે તો દાદાને લાઈનમાં ઊભું રહેવું પડે નહીં। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। અને જે એનો પૌત્ર છે એના દાદાને વારંવાર એવું કહે છે કે દાદા તમે લાઈનમાં ઊભા રહ્યો ને। इसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। અને એની વાત સાંભળી એના જે પૌત્રની અને માણસો છે બધા હસવા લાગ્યા, કેમ કે એને ખબર હતી કે દાદાજીએ ચીટિંગ કર્યું છે, પોતે લાઈનમાં ન ઊભું રહેવું પડે એટલે જેનો આગળ વારો હતો એ ભાઈને પોતાનું બિલ અને પૈસા આપી દે છે। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। અને ઘણા બધા એવા માણસો છે કે જે બહુ મોટી મોટી વાતો કરે છે પરંતુ એ વસ્તુને પોતાના જીવનમાં અપનાવતા નથી। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। અને આ પ્રકારનું વ્યવહાર આપણો છે, આપણું વર્તન છે એ સારી બાબત નથી। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता। અને જે આવું કરે છે એ લોકોને ક્યારેય પણ સન્માન મળતું નથી। वे हंसी के पात्र बनते हैं। અને સન્માન તો ના મળે, એને માન તો ન પડે, પરંતુ એ હાસ્યાસ્પદ વ્યક્તિ બની જાય છે કે એના ઉપર લોકો હસે છે। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। અને એટલા માટે જ આપણે આપણી કથની અને કરણી બંનેમાં હંમેશા સમાનતા રાખવી જોઈએ। તો સમાજમાં આવા આપણને ઘણા બધા લોકો મળે છે અને એક દિવસની અંદર પણ આવા ઘણા બધા ઉદાહરણો આપણે જોઈ શકીએ કે માણસો છે એ બોલે પણ કંઈક છે અને કરે પણ કંઈક છે। તો આવા માણસથી હંમેશા ચેતતા રહેવું જોઈએ, એની સલાહ આપણે ન માનવી જોઈએ અને ક્યારેય પણ આપણે એના જેવું બનવું જોઈએ નહીં। તો એક વસ્તુને હંમેશા યાદ રાખવાની કે હંમેશા આપણે જેવું બોલીએ છીએ એવું જ વર્તન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। એ સિવાય ક્યારેય પણ એનો દુરુપયોગ કરવો જોઈએ નહીં અને આપણે જે બોલીએ છીએ એને 100% પકડીને રાખવું જોઈએ, એના ઉપરથી ફરવું જોઈએ નહીં। એટલે કે ટૂંકમાં કહું તો આપણી કથની અને કરણી છે એ હંમેશા સમાન જ હોવા જોઈએ। તો આ ચેપ્ટરની અંદર તમને હવે કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય કે કાંઈ ન સમજાતું હોય તો મને જ્યારે આપણે મળીએ ત્યારે પૂછી શકો છો, અથવા તો મારા નંબર પણ તમારું જે ડીપી છે ક્લાસના ગ્રુપનું એમાં નંબર પણ આપેલા છે અને હવેથી તમારું આ સામાજિક વિજ્ઞાન અને હિન્દી હું જ લેવાની છું। તો એ 2 સબ્જેક્ટમાં ક્યારેય કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો મને તમે પૂછી શકો છો। તો અહીંયા આપણે આ ચેપ્ટર 4 છે કથની ઓર કરની જે નિબંધ છે એ અહીંયા આપણે સ્ટોપ કરીએ છીએ અને મળશું હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં। ત્યાં સુધી બધા જ આવજો।